A guru is someone who teaches important things in life. Our guru imparts knowledge and values which help us stay on the right path and do good deeds. ಓ ಎನ್ನುವ ಗಣಪ ಕರೆದಾಗ ಓ ಎನ್ನುವ ಗಣಪ ಓ ಎನ್ನುವ ಗಣಪ ಕರೆದಾಗ ಓ ಎನ್ನುವ ಗಣಪ ಓಂಕಾರನಾದ ಲೋಲ ಹೇ ಗಣಪ ಓಂಕಾರ ರೂಪ ಹೇ ಗಣಪ ಓಂಕಾರನಾದ ಲೋಲ ಹೇ ಗಣಪ ಓಂಕಾರ ರೂಪ ಹೇ ಗಣಪ ಓ ಎನ್ನುವ ಗಣಪ ಕರೆದಾಗ ಓ ಎನ್ನುವ ಗಣಪ ಮಾಯ ವಿನಾಶಕ ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ಮಾತೃಭವಾನಿ ಪಾರ್ವತಿ ನಂದನ ಮಹಾಗಣಪತೆ ಪರಮ ದಯಾಘನ ಮಹಾಗಣಪತೆ ಪರಮ ದಯಾಘನ ಶಂಭೋ ನಂದನ ಕರೆವೆನು ನಾ ಶಂಭೋ ನಂದನ ಕರೆವೆನು ನಾ ಓ ಎನ್ನುವ ಗಣಪ ಕರೆದಾಗ ಓ ಎನ್ನುವ ಗಣಪ ಓ ಎನ್ನುವ ಗಣಪ. Let us begin today's event by invoking blessings of God. Lighting diya signifies purity, goodness, good luck, and knowledge over ignorance and light over darkness. So, I now request our dignitaries on the dais to light the lamp. I also request my fellow mate to recite Deepa Mantra. दीपज्योतिर्परञ्ज्योतिः दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदः द्वेषबुद्धिविनाशाय ज्योतिर्नमोऽस्तु ते. A warm and sincere welcome gives a sense of caringness and makes people feel appreciated. Hence, I request my fellow mate Prarthana Acharya to welcome the gathering. Guru is the light in the dark, an inspiration and an aspiration. Namaste one and all. I am here to welcome today's gathering. Welcoming chief guest will light another lamp of inspiration in our minds. Today we have Shri Raviraj Belma sir from Kodikal, Mangalore. Has been serving as Group Project Manager at Infosys for the past 25 years. He is a trustee of an organization named Prerana Trust of CSR Unit run by Infosys Foundation, Mangalore, and also the coordinator of Rashtriya Swayam Sevaka Sangha, Mangalore Division. Hearty welcome to you, sir. I am immensely pleased to welcome the energetic, dynamic personality, director and trustee of Sharada Group of Institution, Shri Samir Puranik sir. Very glad to have you here, sir. Welcome you, sir. My hearty welcome goes to our creative and dedicated secretary of Tulunadu Educational Trust, Shri Pradeepa Kumara Kalkura sir. A heartfelt welcome to you, sir. Now, I would like to extend my warm welcome to the guiding light of our school, the principal Srimati Chandrika Bhandari ma'am and Shri Dayanand Katil sir. Welcome you both, ma'am and sir. My respectful welcome to the vice principals of our school, Srimati Lakshmi Udupa ma'am and Srimati Lakshmi Pai ma'am. A warm welcome to you, ma'am. A guru is like a candle that brightens our life. Welcome to all our teachers and non-teaching staff for their support in making this program a successful one. Lastly, I would like to welcome all my fellow mates.
Once again, welcome to all. Thank you. Thank you, Prarthana. A short speech on Guru Purnima would emphasize the importance of teachers, express gratitude for their influence, and reflect on the lessons learned. I now request Danya Yaji to brief us about Guru Purnima. Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwaraha Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha. This shloka means that Guru is Brahma, the creator, Vishnu, the protector, and Shiva, the destroyer. The Guru is truly the supreme God. I offer my respects to that. Namaste everyone. Today is not just the full moon, it is the moon that bows. Yes, even the moon in all its shining glory humbles itself tonight. Not to the sky, not to the stars, but to the Guru, the eternal light bearer who walks beside us when the world turns dark. We gather here not merely to offer flowers or words, but to pause and feel the silent footsteps of those who have shaped us, not by forcing us to become like them, but by helping us to see who we truly are. Let me share a small story about a guru and his student, by name the Lantern and the Path. Once, in a quiet village, nestled in the arms of a forest, there was a girl named Anvi. She was a curious and bright-eyed girl and often wandered into the forest, seeking secrets the trees had hidden for centuries. One evening, the sun set faster than usual. The woods grew shadowy and unfamiliar. Anvi, for the first time, felt scared. The path back had vanished. She sat beneath a tree, hugging her knees, when she saw a faint glow approaching. It was her old teacher, Baba, holding a small lantern. Without a word, Baba handed the lantern to Anvi. "But Baba," she asked, "this lantern is so small. Will it show me the whole way home?" Baba smiled, his eyes twinkling. "No, my child, it'll only show you the next few steps, and the path will reveal itself." And that, dear friends, is what a guru is. Not someone who gives us all the answers, but someone who gives us the courage to ask better questions. Someone who does not walk in front of us to lead or behind us to push, but beside us as we each discover our own way forward. A guru is not confined to one form. It could be a teacher, a parent, a stranger, a book, or even failure. Today, as we celebrate Guru Purnima, let us not only offer gratitude but also promise. Let us promise to carry the lantern forward, to become light bearers ourselves in our homes, in our school, and even in the corners of society where shadows still linger. And whenever you doubt your own light, remember what the moon teaches us tonight. It doesn't shine by itself, it reflects the sun. Just like us, we shine best when we reflect the light of those who have helped us rise. So, to all my gurus, known and unknown, thank you for showing us the next few steps. And to each of you, I say, be the lantern, walk the path, and light the way. Thank you. Thank you, Danya. Music plays an important role in our life. It is a way to escape from pain and stress. Hence, our music group are ready to dedicate a song to promote Guru Purnima.
pleasing. The air has filled with melody. Thank you, friends. Now, I request the main limelight of today's program, our esteemed chief guest, Shri Raviraj Belma sir, to share few words on this auspicious day of Guru Purnima. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಕುರವರೇ, ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರು ಹಾಗೂ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೃಂದದವರೇ, ವ್ಯಾಸ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಅಥವಾ ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನದಂದು ಬರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಉತ್ಸವ ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ನಡೆಸುವಂತಹ ನಾವು ಗುರುಪೂಜಾ ಉತ್ಸವ ಅನೇಕ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ದಿನ. ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದ್ದರೂ ತನ್ನ ಜ್ಞಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಬಲ್ಲ ಎಂಬ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ವ್ಯಾಸರನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನ ಎಂಬವರು ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದು ಬೆಸ್ತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಬೆಸ್ತರ ಕನ್ಯೆ ಸತ್ಯವತಿಯ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು. ತದನಂತರ ತಮ್ಮ ಅಪೂರ್ವ ಜ್ಞಾನದಿಂದ 18 ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ರಚಿಸ್ತಾರೆ, 4 ವೇದಗಳಿಗೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ, ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ರಚಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಗಾಧ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರದ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಆದಿಗುರುವಾಗಿ ಅವರು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಸರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ನಾವು ಗುರುಪೂಜಾ ದಿನವಾಗಿ ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಆಚರಣೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಬಹುಶಃ ಅನೇಕಾನೇಕ ವರ್ಷ, ಸನಾತನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಹುಶಃ ಯಾರಿಗೂ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ, ಈ ಒಂದು ಉತ್ಸವ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ದಿನದಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಹುಶಃ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು. ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೆಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಗುರು ವಂದನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ಉತ್ಸವಗಳು, ಅದೇ ಆಚರಣೆಗಳು, ಅದೇ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಪುನಃ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೊಸತನ ಏನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ಬೋದು. ಈ ದಿನ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ನಾವು ಗುರು ಎಂದು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೋ, ಯಾರು ನಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಪೂಜಿಸುವಂತಹ ದಿನ. ಗುರು ಎನ್ನುವ ಪದದಲ್ಲಿ ಗು ಮತ್ತು ರು ಎಂಬ 2 ಅಕ್ಷರಗಳಿವೆ. ಗುಕಾರಶ್ಚ ಅಂಧಕಾರಸ್ತು ರುಕಾರಃ ತಾನ್ನಿರೋಧಕಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಗು ಎಂಬ ಅಕ್ಷರ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದರೆ ರು ಎಂಬ ಅಕ್ಷರ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಜ್ಞಾನವೆಂಬದ ಬೆಳಕಿನ ಕಡೆಗೆ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತೋರಿಸುವವರೇ ಗುರು. ನಾವು ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಒಂದು ಶಾಲಾ ಅವಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತಹ, ನಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಸಮಯದಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗುವಂತಹ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಅವರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗುರುಗಳೇ. ಆದ ಕಾರಣ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಗುರುಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವಂತಹ ಪುಣ್ಯದ ದಿನ ಇದು. ಗುರು ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಲ್ಲ. ಓರ್ವ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಕಿ ತಾನು ಬಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಪಾಠ ಮಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಸಹ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಆದರ್ಶಗಳೇ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗೋಪಾಯವನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ನಮಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತವೆ ಹೊರತು ಆ ಒಂದು ತತ್ವ ಆದರ್ಶಗಳು ಏನಿವೆಯೋ, ಆ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ತತ್ವ ಆದರ್ಶಗಳು, ಅವುಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ನಾವು ಏನನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಸದಾಕಾಲ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಡ್ತವೆ. ನಮಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಲೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೀಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಕೇವಲ ನೀರಾಗಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಭಾವವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರೆ ಆ ನೀರು ತೀರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬೇಯಿಸಿದರೆ, ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬೇಯಿಸಿದರೆ ಅದು ಅನ್ನ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಲ್ಲಿ 2 ತುಳಸಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವಾಗುವ ನೈವೇದ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಓರ್ವ ಶಿಕ್ಷಕ, ಅವರನ್ನು ನಾವು ಅವರ ತತ್ವ ಆದರ್ಶಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಗುರು ಆಗ್ತಾರೆ.
ಈ ರೀತಿ ಗುರುಗಳು ಸದಾಕಾಲ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ತಾವು ಇರುವಾಗಲೂ ತಾವು ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗಲೂ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ, ಆಪಾದ ಮೌಲಿ ಪರ್ಯಂತಂ ಗುರುಣಾಂ ಆಕೃತಿಂ ಸ್ಮರೇತ್ ತೇನ ವಿಘ್ನಾಃ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಚ ಮನೋರಥಾಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಆಪತ್ಕಾಲ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತೋರಿಸುವ ಗುರುಗಳೇ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಎಂದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಅವರ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದರೂ ಸಾಕು, ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ತತ್ವಜ್ಞಾನಗಳು ನಮಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ಅವರೇ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಎದುರಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ವಿಘ್ನವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪೋ? ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸ್ತಾರೆ. ಅದರ ನಂತರ ಸರಿ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಯಾವುದು ಎಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಹುಟ್ಟಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕು. ಆ ಗುರುವಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಆ ಒಂದು ಶಿಷ್ಯ ತಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಪ್ರಮೇಯ ಬಂದಾಗ ಆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಆನಂದ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡಿದರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಮಹಾಪುರುಷರನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅವರು ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನೇ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾರೆ. ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ವಶಿಷ್ಠರು ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸಾಂದೀಪನಿ ಗುರುಗಳು, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಅವರ ಗುರುಗಳು, ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥ ರಾಮದಾಸರು ಅವರ ಗುರುಗಳು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬೆಸೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಂಥದ್ದು. ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಸಹ ಬೆಳಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬರು ಗುರುಗಳು ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಶಿಷ್ಯನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ನಾನು ಕೊಟ್ಟೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ತಪ್ಪು ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀನು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಗೊಂದಲದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ. ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೂ ಸರಿಯೇ, ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇದು ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ವಿಚಾರ, ಅದು ಸರಿಯೇ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಶಿಷ್ಯ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಗುರುಗಳೇ ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕು ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲು ಹೇಳಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಕು, ಆದರೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇಂದಿನ ದಿನದವರೆಗೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹೋಗಬೇಕು. ಆದ ಕಾರಣ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಸರಿಯಲ್ಲದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಾಯಾಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗುರುವಿನಿಂದ ಕಲಿತಂತಹ ವಿದ್ಯೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುವನ್ನು ಮೀರಿಸುವಂತಹ ವಿದ್ಯೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ಪರಂಪರೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಇದೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಸುವವರು ಟೀಚರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದದವರು ಅವರು ಗುರುಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಹ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸನ್ನಡತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಳಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಧಾರೆ ಎರಿತಾರೆ. ಇಂತಹ ಗುರುಗಳನ್ನು ನಾವು ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಅವರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅವರನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಂದು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ದಿನ. ಈ ದಿನವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗೂ ನಮಗೆ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯ ಕೊಟ್ಟಂತಹ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟರ ತನಕ ಕಂಡಂತಹ ಗುರುಗಳೆಲ್ಲರನ್ನೂ ನಾವು ಸ್ಮರಿಸೋಣ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿಬೋದು, ಇನ್ನು ನನಗೆ ಯಾವ ಗುರುಗಳ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಏನೂ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಉಸಿರಿರುವವರೆಗೂ ಸಹ ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಲಿತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಅದು ಬರಬೇಕು. ರಾತ್ರಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವಾ ಆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಇಂದು ನನಗೆ ಏನು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಯಾವ ವಿಚಾರ ನಾನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಇಂದು ಮಾಡಿದೆ, ಏನನ್ನು ನಾಳೆ ದಿನ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ನಾವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಯಾರು ಆ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೋ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸುಖ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಇಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವವರು ಸಹ ಅನೇಕರು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗ್ಬೋದು. ಆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ
ನಾವು ಗುರುಗಳ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ನಾವು ಸಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗೋಣ. ಈ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಈ ಗುರುಗಳು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಧಾರೆ ಎರೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಆ ಗುರು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸದಾಕಾಲ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮ ನೀಡ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. Thank you, sir, for your valuable words. Now, I request our secretary, Shri Pradeepa Kumara, sir, to share a few words on this auspicious day of Guru Purnima. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥಾಯ ನಮಃ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರ ಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣ ಮುಂದೆ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಪವಿತ್ರ ದಿನ ಇವತ್ತು. ಪೂಜ್ಯ ಪೇಜಾವರ್ಷಿಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಂಥ ಮಾತು ನೆನಪಾಗ್ತದೆ ನನಗೆ. ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತೀಕವಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಇಂದು ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿರುವಂಥ ದೇಶ, ಶಾಂತಿಯ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪಥದತ್ತ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಂಥ ದೇಶ, ಹೌದಲ್ವಾ? ನಾವು ಮುಖಂಡತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಸ್ತುತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು. ಆದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಅಂತ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ? ಯಾರನ್ನು? ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರನ್ನು. ಪೂಜ್ಯ ಪೇಜಾವರ್ಷಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು, ಪರಮಪಿತ, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಗ್ರೇಸರ ಪಿತ ಇರುವುದಿದ್ದರೆ ಅದು ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಅಂತ. ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಅತಿಥಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಓರ್ವ ಬಂದು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರವಿಯವರು ಅದನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದರು. ನೀವು ಮಕ್ಕಳೇ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಗುರುವಾಗಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ತಾಯಿ ತಾನೇ, ತದನಂತರ ತಂದೆ ತಾನೇ. ಮಾತೃದೇವೋ ಭವ, ಪಿತೃದೇವೋ ಭವ, ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋ ಭವ, ಅತಿಥಿ ದೇವೋ ಭವ. ಸರಿಯಾ? ಬರ್ತದಲ್ಲ ನಮಗೆಲ್ಲ. ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋ ಭವ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಗುರುಗಳು. ಈ ಆಚಾರ್ಯತ್ವದ ನೆಲೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರಬಹುದು. ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿದಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು. ಈ ಹಾಡು ಅದರ ಒಳಗಿನ ಕಂಟೆಂಟ್, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಅದರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸೀದಾ ಓದ್ಬೋದಲ್ಲ ನಾವು. ಆದರೆ ಗುರು ಮುಖೇನ ಅದು ನಮಗೆ ಅನಾವರಣವಾದಾಗ ಕಿವಿಗೆ ಇಂಪಾಗಿ ಅದು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಮಿದುಳಿಗೆ ಆ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸ್ತದದು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್, ಅವರ್ ಬ್ರೈನ್, ಗಿವ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಟು ಅವರ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಏನೇ ಇರಲಿ, ಈ ದೇಶ ಬಹುಶಃ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿ ನೀವು ಕಥೆಗಳನ್ನು. ಪಂಚತಂತ್ರ ಕಥೆ ಇದೆ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಥಾ ಪುಸ್ತಕಗಳಿದೆ, ಭಾರತಿ ಪುಸ್ತಕಗಳಿದೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ಓದಿ. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇದು ಏನು, ಏಕಲವ್ಯ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ, ಆ ರಾಜ್ಯದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಗುರುಗಳಿಂದ ತನ್ನ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಆತ ಕಲಿಯದಿದ್ದರೂ ಗುರುವಿನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಅದನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯಾವ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿತ? ಬಿಲ್ಲು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿತ. ಸರಿ ತಾನೆ? ಅಂದರೆ ಗುರುಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಆ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿದಿರ ನೀವು? ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ? ಯು ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ. ಏನಾಗಿದ್ದರು ಅವರು? ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಆದರೆ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಅವರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಓತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯ ಭವನಕ್ಕೆ ಆ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಅವರು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದದ್ದು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರನ್ನೆಲ್ಲ, ರಾಮೇಶ್ವರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸಿದಂಥ, ನೇರವಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅವರು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಸಮೂಹವನ್ನು ಅವರು ಆ ದಿವಸ ಅವರು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದರು. ಗುರುಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗೌರವ, ನಿಜವಾದಂಥ ಆದರ್ಶ. ಯು ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಜಪೇಯಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಏನಾಗಿ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಏನಾಗಿದ್ದರು ಅವರು? ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ಕೇಳಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನೀವು? ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದಾಗ ಅವರು ಲಕ್ನೋದವರು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಹತ್ತಿರ ಹೋಗ್ಲಿ, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕರೆಕ್ಟ್, ಹತ್ತಿರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅವರಿಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ. ಅವರ ಹೋಮ್ ಟೌನ್ ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಳಿದ್ರು. ಇಳಿದ ನಂತರ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅವರ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿ ಪಕ್ಕದ ಸೈಕಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೇರ ಸೈಕಲ್ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರು. ಖುಷಿ ಆಗ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ? ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೈಕಲ್ ರೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದರು ಅಂತ ಖುಷಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ? ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ವಾಹನವೂ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಂಥ ಲಕ್ನೋದ ಗಲ್ಲಿಗಳಿಗೆ, ಓಣಿಗಳಿಗೆ ಹೋದರು ಅವರು. ಹೋಗಿ ಒಂದು ಮನೆ, ಹರಕಲು ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ದೀರ್ಘದಂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರು. ದೀರ್ಘದಂಡ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸಿದಂಥ ಗುರುವಿಗೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆದ ನಂತರದ ಪ್ರಥಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಅವರ ಗುರುಗಳಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳೇ, ಅವರ ಗುರುಗಳಿಗೆ. ಇದು ಈ ದೇಶದ ಪರಂಪರೆ. ಈ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಕವಿವಾಣಿ ನನಗೆ ಬರುವಾಗ ಹೀಗೆ ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಬಂದೆ ನಾನು.
ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ಹಗುರಾದ ಮುಗಿಲಿನಂತೆ ಅಂತ. ಇರಬೇಕು ಇರುವಂತೆ ತೊರೆದು ಸಾವಿರ ಚಿಂತೆ. ನಿಮಗದು ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್, ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಯ ಆಗಬೇಕು. ಇರಬೇಕು ಇರುವಂತೆ ತೊರೆದು ಸಾವಿರ ಚಿಂತೆ, ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ಹಗುರಾದ ಮುಗಿಲಿನಂತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ, ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ, ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ಹಗುರಾದ ಮುಗಿಲಂತೆ ಟೀಚರ್ ಇದರ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನನಗೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರು ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮೋಡ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಜೋರು ಕಪ್ಪಾಗ್ತದಲ್ಲ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ, ಆ ಮೋಡ ಭಾರವಾಗ್ತದಲ್ಲ, ಆದರೆ ತಕ್ಷಣ ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ, ಗಾಳಿ ಬಂದು. ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಮೋಡ ಹಗುರು ಆಗುದಿಲ್ವಾ? ಇದು ಗುರುಮುಖಿಯನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಒಳಗಿನ ಡಿಕ್ಸ್ಟಿನ ಅರ್ಥ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಲ್ಲಲ್ಲ, ನನಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನೇರ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗುರುಗಳವ್ರು. ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು? ಪ್ರೊಫೆಸರ್ MB ಪುರಾಣಿಕ್. ಅವರೊಂದು ಕಡೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹೇಗೆ? ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. Namaste and Shubhodaya to one and all gathered here. I, Shlok Shetty of class 6th C, feel immensely blessed to stand before you all today to deliver the vote of thanks for this auspicious Guru Purnima program. First and foremost, I would like to extend our heartfelt gratitude to our respected chief guest Shri Raviraj Belma sir for his gracious presence. Thank you, sir. I humbly request our director to present a memento to our honorable chief guest as a token of our gratitude. We are also thankful to our secretary Shri Pradeepa Kumara Kalkura sir for your kind presence. Thank you, sir. We are also deeply thankful to our director and trustee Shri Samir Puranik sir, whose innovative ideas bring new energy and progress to our institution. Thank you, sir. A special thanks to our principal Srimati Chandrika Bandari ma'am and our administrative principal Shri Dayanand Katil sir, whose unwavering guidance, support and dedication set a shining example for all of us. Thank you, sir. Thank you, ma'am. I feel delighted to thank our vice principals Srimati Lakshmi Udupa ma'am and Lakshmi Pai ma'am, whose consistent support help us grow both academically and personally. Thank you, ma'am. My sincere thanks to all teaching and non-teaching staffs. Thank you for your hard work and dedication in shaping us into a better individuals. I would also like to thank our photographer Shri Hemant sir for capturing this beautiful moment. Lastly, to my dear fellow Sharadites, thank you for being attentive and participating actively in today's program. Once again, thank you all for being here and making this Guru Purnima celebration a memorable one. Thank you. Wish you all a very, very happy Guru Purnima. सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ